कोणतीही सत्ता म्हणजे देश कायमस्वरूपी शक्तिशाली राहत नाही. प्रत्येक महासत्ता काही काळासाठी उगवते, प्रबळ होते आणि नंतर हळूहळू कमकुवत होऊन खाली येते. या प्रक्रियेचा अभ्यास पॉल केनेडी यांनी 1500 सालापासून 20व्या शतकापर्यंत केला आहे. पुस्तकात विशेषतः स्पेन, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी आणि अमेरिका यासारख्या देशांचा इतिहास दिला आहे. उदाहरणार्थ, एकेकाळी स्पेन खूप शक्तिशाली होता, पण आर्थिक आणि लष्करी ताणामुळे त्याची शक्ती कमी झाली. त्यानंतर ब्रिटन महासत्ता बनला, पण 2 महायुद्धांनंतर त्याची ताकदही कमी झाली. पुढे अमेरिका महासत्ता म्हणून उदयास आली. या सगळ्या उदाहरणांमधून एक महत्वाचा निष्कर्ष समोर येतो. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? आज आपण ज्या पुस्तकाबद्दल बोलणार आहोत, तर ते पुस्तक तुम्हाला माहित आहे, कारण तुम्ही थंबनेल पाहिलेला आहे. तर त्या पुस्तकाचं नाव आहे द राईज अँड फॉल ऑफ द ग्रेट पॉवर्स. पॉल केनेडी असं लेखकाचं नाव आहे. आणि हे पुस्तक नेटवर माझ्या वाचनात आलं आणि त्याचा जो काही कंटेंट आहे तो मला इतका आवडला की म्हटलं आपल्या सबस्क्रायबर्ससाठी किंवा आपल्या यूट्यूब चॅनल पाहणाऱ्या लोकांसाठी या पुस्तकाबद्दल आपण बोललं पाहिजे. हे पुस्तक तुम्ही वाचलत का या सदरामध्ये? तर मी काय करतो, ते पुस्तक आता सध्या माझ्या हातात नाहीये, कारण मी त्याचं बरंच जे काय कंटेंट जाणून घेतलं ते यूट्यूब व्हिडिओज आणि गुगल सर्च करून आणि चॅट जीपीटीवर. तर मी काही प्रिंट आउट काढलेले आहेत, तर मी ते वाचणार आहे तुमच्यासाठी. तर आधी इंग्रजीत वाचेन, नंतर मराठीत वाचेन. तर हे जे आता तुम्ही ऐकाल त्यावरून तुम्हाला कळेल की या पुस्तकात काय कंटेंट आहे ते. तर पुस्तकाचं टायटल आहे, शीर्षक आहे द राईज अँड फॉल ऑफ द ग्रेट पॉवर्स. तर पहिल्यांदा मी इंग्रजीत वाचतो आणि मग त्याचं भाषांतर मराठीत मी नंतर वाचतो. तर इंग्रजी असं आहे. Paul Kennedy is a famous historian. He wrote the book The Rise and Fall of the Great Powers in 1987. He studies international politics, war, and economics. In this book, he clearly explains why powerful countries rise and later fall. The main idea of this book is simple. No country stays powerful forever. Every great power rises, becomes strong, and then slowly becomes weak. Paul Kennedy studied this pattern from the year 1500 to the 20th century. In the book, he talks about countries like Spain, France, Britain, Germany, and America. For example, Spain was once very powerful, but it became weak because of economic problems and military pressure. For example, Spain was once very powerful, but it became weak because of economic problems and military pressure. After that, Britain became a great power, but after 2 world wars, it also became weaker. Then America rose as a superpower. From all these examples, one important idea comes out. If there is no balance between military power and economic strength, a country starts to decline. This means if a country spends too much money on war and the military more than its economy can support, it will suffer in the long run. This is called imperial overstretch. According to Paul Kennedy, the real strength of a country depends on its industry, trade, technology, and economy. According to Paul Kennedy, the real strength of a country depends on its industry, trade, technology, and economy. Only military power is not enough. If the economy is weak, even a big army cannot save the country. This book is still very relevant today. This book is still very relevant today, especially when we look at competition between United States and China.
The ideas in this book become very important. The future superpower will depend on the balance between economic and military strength. This book is still very relevant today, especially when we look at competition between United States and China. The ideas in this book become very important. The future superpower will depend on the balance between economic and military strength. Conclusion: this book teaches us that history is not just about the past but also a lesson for the future. No power is permanent, and strong economic thinking is necessary to stay powerful. तर असं इंग्रजीत आहे. आता मी याचं भाषांतर मराठीमध्ये वाचतो. लक्ष देऊन ऐका. पॉल केनेडी हे एक प्रसिद्ध इतिहासकार असून त्यांनी 1987 मध्ये द राईज अँड फॉल ऑफ द ग्रेट पॉवर्स हे पुस्तक लिहिले. ते आंतरराष्ट्रीय राजकारण, युद्ध आणि अर्थव्यवस्था यांचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ मानले जातात. या पुस्तकात त्यांनी जगातील महासत्तांचा, ग्रेट पॉवर्स, उदय आणि पतन यामागची कारणे अत्यंत सखोलपणे विशद केली आहेत. या पुस्तकाचा मुख्य विचार असा आहे की कोणतीही सत्ता म्हणजे देश कायमस्वरूपी शक्तिशाली राहत नाही. प्रत्येक महासत्ता काही काळासाठी उगवते, प्रबळ होते आणि नंतर हळूहळू कमकुवत होऊन खाली येते. या प्रक्रियेचा अभ्यास पॉल केनेडी यांनी 1500 सालापासून 20व्या शतकापर्यंत केला आहे. पुस्तकात विशेषतः स्पेन, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी आणि अमेरिका यासारख्या देशांचा इतिहास दिला आहे. उदाहरणार्थ, एकेकाळी स्पेन खूप शक्तिशाली होता, पण आर्थिक आणि लष्करी ताणामुळे त्याची शक्ती कमी झाली. त्यानंतर ब्रिटन महासत्ता बनला, पण 2 महायुद्धांनंतर त्याची ताकदही कमी झाली. पुढे अमेरिका महासत्ता म्हणून उदयास आली. या सगळ्या उदाहरणांमधून एक महत्वाचा निष्कर्ष समोर येतो. लष्करी शक्ती आणि आर्थिक शक्ती यामध्ये संतुलन नसले की देशाचा ऱ्हास सुरू होतो. म्हणजेच एखादा देश जर आपल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा जास्त पैसा युद्ध आणि सैन्यावर खर्च करत असेल तर त्याचा दीर्घकाळात तोटा होतो. यालाच इम्पेरियल ओव्हर स्ट्रेच, अतिविस्तार असे म्हणतात. पॉल केनेडी यांच्या मते एखाद्या देशाची खरी ताकद त्याच्या उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून असते. फक्त लष्करी ताकद पुरेशी नसते. जर अर्थव्यवस्था मजबूत नसेल तर कितीही मोठे सैन्य असले तरी तो देश टिकू शकत नाही. या पुस्तकाचा आजच्या जगाशीही खूप संबंध आहे. विशेषतः युनायटेड स्टेट्स आणि चायना यांच्यातील स्पर्धा पाहताना या पुस्तकातील विचार अधिक महत्वाचे वाटतात. भविष्यात कोण महासत्ता राहील हे त्या देशाच्या आर्थिक आणि लष्करी संतुलनावर अवलंबून असेल, असे या पुस्तकातून सुचवले जाते. निष्कर्ष काय, तर हे पुस्तक आपल्याला शिकवते की इतिहास हा फक्त भूतकाळ नाही तर भविष्यासाठीचा धडा आहे. कोणतीही सत्ता कायमची नसते आणि टिकून राहण्यासाठी आर्थिक शहाणपण अत्यंत आवश्यक आहे. तर असं हे आहे पुस्तक, द राईज अँड फॉल ऑफ द ग्रेट पॉवर्स. तर मित्रांनो, हे पुस्तक विकत घ्या. ज्यांचं इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे त्यांनी थेट पुस्तक विकत घेऊन ते वाचा, त्यातले नोट्स काढा, तुम्ही स्वतंत्र तुमचे व्हिडिओ करा. मला ही बातमी किंवा ही बातमी म्हणण्यापेक्षा हे पुस्तक या व्हिडिओ मार्फत तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं गरजेचं वाटलं, म्हणून मी हा व्हिडिओ केला. तर भेटूया नवीन व्हिडिओच्या निमित्ताने. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय.